اللہ نے بدر کی وادیوں میں لے جا کر امتحان لیا، کبھی احد میں لے جا کر امتحان لیا، کبھی غزوہ احزاب میں لے جا کر امتحان لیا، کبھی حنین میں لے جا کر امتحان لیا، کبھی کہیں اس طرح سے، کبھی بھوکے رکھ کر کے امتحان لیا، کبھی پیروں میں چپل نہیں ہے، پیر زمین کھا گئی، زخمی ہو گئے، پیروں میں چوک ٹھوکرے لگ کر کے ناخن اتر گئے، امتحان چل رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، جبڑے چھل گئے۔ ارے بھائی، بکری کی مینگنیوں کی طرح سے پیٹ کے معدے سے اس طرح پاخانہ نکلتا ہے جیسے مینگنیاں۔ اللہ اکبر، امتحان چل رہا ہے، مگر رب نے امتحان لینے کے بعد جب پاس کیا تو سند اتنی لمبی عطا فرمائی کہ قیامت تک کوئی دشمن صحابہ کرام کی سند کو پھاڑ نہیں سکتا ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ رب نے کہا تو جب میں نے امتحان لے لیا، میری سمجھ میں آ گئے، میرے پیارے آپ کے شاگرد میری سمجھ میں آ گئے، تو میں کامیابی کی ضمانت دے کے کہتا ہوں اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الفائزون۔ اور بڑی سند عنایت فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں صحابہ سے راضی ہو گیا، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ جان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھانٹ کر دیا تھا۔ ساری دنیا کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹ کر صحابہ کرام کو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب، پہلے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا، پھر اللہ نے صحابہ کرام کو آپ کی نبوت اور رسالت کی مدد کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ نے ایسی شخصیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی جو پہلے کسی نبی کو نہیں عطا ہوئی۔ یہ یاد رہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سب سے جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ کو بھی ایسی قوم نہیں ملی جو اس قدر فدائیت کا اور اس قدر آپ کے ساتھ تعلق کا جذبہ رکھنے والی ہوتی جو اللہ نے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کا تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ جس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا اور یوں کہا کہ جاؤ تم بیت المقدس کی سرزمین کو فتح کر لو، اور جو قوم وہاں رہ رہی ہے ارض مقدس میں وہ تمہارے سامنے معارض نہیں ہوگی، مقابلہ نہیں کرے گی، وہ تم سے خوف کھا جائے گی، ڈر جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آگے بڑھایا، حوصلہ بڑھایا، دیکھا کہ وہ تو بہت لگیم شہیم ہیں، بڑے لمبے چوڑے ہیں، وہ دیکھ کر ڈر گئے، واپس آئے اور کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے، ہم تو جا ہی نہیں سکتے ہیں وہاں، فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر کے ان سے لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جب فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا، چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے
साफ सुथरे लफ्जों में, जबकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि तुम जाओ, रब्बे जुल जलाल तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। इसके बावजूद पैगंबर बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कौम ने एतमाद नहीं फरमाया और साथ साथ कह दिया तू और तेरा रब जाके लड़ लो, हम नहीं लड़ सकते हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं। एक तरफ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी, दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आपको मिले हुए आपके असहाब, एक दूसरी तरफ आका को मिले हुए आपके असहाब। आप देखिए, एक तरफ फतह के लिए जाना चाहते हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मगर आपके साथियों ने साथ नहीं दिया। रब्बे जुल जलाल ने नाराज होकर के उन्हें 40 साल तक उसी मैदान में घुमाए रखा। 40 साल हो गए, मकाम तीह उसको कहा जाता है। आओ दूसरी तरफ हम सैर कराते हैं आपको। मुस्तफ़ा कायनात के साथी हैं, मुस्तफ़ा कायनात की दरसगाह में तैयार होने वाले आपके शागिर्द हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बद्र में पहली मर्तबा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में जाने के लिए सहाबा किराम को पुकारा और यूं इरशाद फरमाया, रब्बे जुल जलाल ने उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि जो सहाबा 13 साल मक्का मुकर्रमा में और 1.5 साल मदीना मुनव्वरा में जुल्म पर जुल्म सहते रहे, बर्दाश्त पर बर्दाश्त करते रहे। कभी बिलाल बाहर निकलता, उसे मारा जाता, घसीटा जाता, गलियों में नंगे बदन करके उनको उनके ऊपर से कुर्ता उतार करके एक तहबंद में उनको घसीट दिया जाता। कभी बिलाल, कभी सुहैब, कभी दूसरे सहाबा, इस तरह से उनके साथ जुल्म और ज़ियादती का रोज रोज का मशगला चलता रहा। मगर रसूलुल्लाह फरमाते कि बे भाइयों तुम सब्र करो, अल्लाह इसका बेहतर बदला इनायत फरमाएगा। बिल आखिर सब्र करते करते इख्तिताम हुआ। रब्बे जुल जलाल ने आपको इजाजत मरहमत फरमाई कि जहां ईमान की हिफाजत हो सकती हो अपने साथियों से कह दो अपने ईमान को बचाएं, अपनी जान बचाएं और वहां चुपके से निकल करके चले जाए। मेरी जमीन बहुत लंबी चौड़ी है, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पिटते रहें। हाँ, हाथ उठाने की अलबत्ता इजाजत अभी नहीं मिली है। सहाबा किराम बार बार ये पूछते हैं, या रसूल अल्लाह हमें ये लोग सताते हैं, अगर हमें 4 मारेंगे एक हम भी तो मारे, आप इजाजत तो दे दीजिए। आप सब्र क्या इरशाद फरमाया करते हैं। 13 साल तक बराबर यही सूरत हाल रही। 13 साल के बाद रसूलुल्लाह को भी इजाजत हो गई। आपको इरशाद फरमाया गया आप भी निकल करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाएं। आपने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को हमराह किया। आप पहले गारे सोर पहुंचे, 3 दिन वहां पर कयाम किया। 3 दिन के बाद वहां से निकल करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। तमाम कुफ्फार मक्का में खलबली मच गई, कहां चले गए, पकड़ो और तलाश करो और इन्हें मारो और सब कुछ करो। बहरहाल अल्लाह ने आपको मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया। जब आप मदीना पहुंच गए, अब भी कुफ्फार मक्का ने चैन नहीं लेने दिया। बिल आखिर सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और रब्बे जुल जलाल ने अब इजाजत मरहमत फरमा दी है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, मज़लूमों को अब मुकाबला करने की इजाजत दी जा रही है। जिब्रील ने आकर के आका से कह दिया, या रसूल अल्लाह सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। रब ने आपको आपके साथियों के साथ मुकाबला करने की इजाजत दे दी है, इसलिए दे दी है कि आप मजलूम हो चुके हैं, जुल्म की इंतहा हो चुकी है और अब तो सूरत हाल ये बन गई है आप यहाँ हैं, अमन व अमान से काम कर रहे हैं, मगर आपको और आपके साथियों को हमेशा हमेश की नींद सुलाने के लिए कुफ्फारे मक्का ने तैयारी कर ली है। एक काफिला मुल्क शाम जा रहा है, वहां से तिजारत लेके माल वापस आ रहा है और उन्होंने ये तय किया कि इस काफिले में जितना माल है उस सारे माल को हम मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। मेरे रब ने इजाजत दे दी है, 2 बातों के दरमियान आपको इख्तियार है, चाहे उस काफिले का मुकाबला करके उसकी कमर तोड़ दो क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ जुल्म के लिए माल इकट्ठा
کر کے لا رہا ہے، یا پھر ایک دوسرا قافلہ ہے اس سے مقابلہ کر لو، مگر آقا رحمت کو اشارہ ہو گیا کہ اس سے نہیں بلکہ اس کی حمایت میں آنے والے قافلے سے مقابلہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ چنانچہ وہ قافلہ تو نکل کے چلا گیا۔ ابو سفیان جس کا سردار تھا، ابو جہل کو اطلاع ہو گئی کہ ہمارے قافلے کو روکنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ابو جہل وہاں سے قافلہ لے کر 1000 آدمیوں کا، جو تیر و تلوار سے، گھوڑوں اور اونٹوں سے، دولت سے لبریز ہو کر کے اور مال و دولت سے، تعیش سے خوب فراواں ہو کر کے چلے آئے، مگر ابو سفیان نے کہا اب ہمارا کام حل ہو گیا، ہم ان سے دور نکل گئے، بچ کے چلو، واپس چلو، لڑنے جانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ابو جہل مغرور، مارے تکبر کے سر بلند کر کے کہتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، جب ہم اپنے گھروں سے نکل آئے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائے بغیر واپس نہیں لوٹ سکتے ہیں۔ واپس آیا مگر قدرت اسے لے کر کے آ رہی تھی، وہ آیا بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈال لیا، یہ صحابہ ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں اب تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے خود کہا ہے نا، اولئک الذین امتحن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا امتحان لیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے تقوی طہارت کے لیے امتحان لیا، ثبات کے لیے امتحان لیا، ثابت قدمی کے لیے امتحان لیا۔ ارے بھائی امتحان کیا کارنامے ان کے، آئیے بدر کا موقع ہے، رسول اللہ نے فرمایا آؤ اب کفر چڑھ کے آ رہا ہے، ہماری اینٹ سے اینٹ بجانے، ہماری جڑوں کو اکھاڑنے تیار ہو جاؤ۔ تیاری شروع ہو گئی، تیاری شروع ہو گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، جوان آ رہے ہیں، بڑے آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، بچے جو ابھی جوان ہونے کے قریب ہیں وہ آ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بڑے حضرات یہیں رہیں، ہم نمٹ کے آتے ہیں۔ 2 بچے معوذ اور معاذ آتے ہیں، دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، آقا رحمت سے آ کر کے التجا کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں جنگ میں لے لیجئے۔ آپ نے بڑے بھائی کو قبول فرما لیے، چھوٹے بھائی سے کہا آپ گھر جاؤ، ابھی آپ چھوٹے ہو، جنگ کی آگ بہت خطرناک ہوتی ہے، اس میں ہر آدمی پورا نہیں اتر پاتا ہے، جاؤ آئندہ پھر ضرورت پڑی تو تب دیکھیں گے۔ مگر یہ بھائی رونے لگتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی ماں کو جا کر کے کیا منہ دکھاؤں، میری ماں نے کہا تھا بیٹے تمہیں دین کی خدمت کے لیے میں نے تیار کیا ہے، جاؤ آج تمہاری قربانی اور خدمت کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے سامنے جا کر کے کیا کہوں گا، اور پھر روتے ہوئے کہا اللہ کے حبیب آپ اس سے مجھے کشتی کرا دیجئے، میں اس سے طاقتور ہوں، اگر ہار جاؤں واپس چلا جاؤں گا۔ رسول رحمت مسکرائے، ارشاد فرمایا آؤ دونوں بھائی میدان میں آؤ۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا بھائی جان آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، میرا مسئلہ اگر حل کرا دو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ بڑے بھائی نے بات کو سمجھ لیا، اس نے ہلکا پھلکا سا زور لگا کے اس طرح سے انداز اختیار کیا کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو گویا زمین پر پٹک دیا اور بیٹھ کر کے سینے پہ کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھیے میں نے اس کو ڈھا دیا، میں نے اسے گرا دیا، میں طاقتور ہوں، مجھے لے لیجیے اب تو۔ آقا مسکرائے فرمایا دونوں بھائی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرات صحابہ کرام کی جو بچپن سے پرورش ہوتی وہ ایک الگ الگ انداز ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بڑے ہیں وہ تو بڑے ہی ہیں، مگر جو بچے ہیں ان کے جذبات دیکھیے، خواتین کے جذبات دیکھیے۔ میں چند منٹ اسی پر گفتگو کر کے بات کو ختم کروں گا۔ وقت کی تلخیص کرتے ہوئے میں عرض کر رہا تھا آقا رحمت نے دونوں بھائیوں کو لیا، اب میدان جنگ مرتب ہوتا ہے، 313 تقریباً آپ اپنے اصحاب لے کر کے پہنچتے ہیں۔ جو
جو تفصیل ہے وہ تو تفصیل ہے ہی. بہرحال رسول اللہ اس طرف آئے جدھر ریت ہے، کفار مکہ ادھر گئے جدھر طاقتور زمین ہے. وہ زوم میں ہیں، طاقت کے زوم میں، وہ زوم میں ہیں، اپنے افراد پر فخر کر رہے ہیں، اپنے مال و دولت پہ فخر کر رہے ہیں، رقاصائیں لے کر کے آئے ہیں، ناچ کود کرنے والی عورتیں بھی لے کر کے آئے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قسم پرسی کے عالم میں ہیں. نہ سب پہ تلوار ہیں، نہ سب پہ ڈھال ہیں، نہ سب کے پاس تیر ہیں، نہ سب کے پاس گھوڑے ہیں، نہ ان کے پاس اونٹ ہیں. چند اونٹ ہیں، چند گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اپنا ایک خیمہ نصب کرایا، ایک چھوٹی سی عریش اور جھونپڑی قائم کرائی. اللہ کے سامنے یوں سجدہ ریز ہو کر کے کہتے ہیں مولا کریم تیرے در پہ لے کے آ گیا. میری زندگی کی یہ محنت ہے، چند ساتھی ہیں جو یہ تیار کر کے لے کے آیا ہوں. اے اللہ، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا او کما قال. میرے مولا اگر یہ چند لوگ آج ہلاک ہو گئے، روئے زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. میرے رب آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے لیے مدد نازل فرما. رب ذوالجلال کی قسم صدیق سمجھ گئے کہ مدد آ رہی ہے، آپ کے کندھوں کو تھاما، عرض کیا یا رسول اللہ بس کیجئے، زیادہ گڑ گڑائیے مت، مدد آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ترتیب لگائی، یہاں کھڑے ہونا ہے، اس طرح کام کرنا ہے، یہاں فلاں پکڑا جائے گا. اللہ نے آسمانوں سے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا. یہ دونوں بھائی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی عمر کے صحابی ہیں، ان کے برابر میں ایک ادھر کھڑا ہو گیا، ایک ادھر کھڑا ہو گیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے؟ یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جی؟ اس لیے پیش آئی کہ اب یہ تھے مدینہ منورہ کے اور ابو جہل تھا مکہ مکرمہ کا. تو ظاہر ہے کہ یہ ابو جہل کو پہلے سے جانتے نہیں تھے، مگر نام بہت سنا تھا کہ ابو جہل بڑا بدماشی کرتا. اوشا عبد الرحمن نے کیا کرو گے؟ حضرت عبد الرحمن کا خود کتابوں میں بیان درج ہے، فرماتے ہیں میں یہ سمجھ رہا ہے ان بچوں کی میں حفاظت کروں گا یا جنگ لڑوں گا؟ میں ان بچوں کی حفاظت کروں کہ جنگ لڑوں؟ اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف کو ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے پوچھتا ہے. جنگ شروع ہو گئی. کہتے ابو جہل کون ہے جی؟ کیا کرو گے؟ کہ جی ابو جہل کو سنا ہے کہ وہ ہمارے مصطفیٰ کو بڑی برا بھلا کہتا، آج نمٹنا ہے، آج نمٹنا ہے اس سے. میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آج اس کا کام دیکھ لیں گے کتنے پانی میں ہے، وہ دم دیکھنا ہے اس کا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے سوچا کہ بھائی دمدار دکھیں، بچے بظاہر دیکھنے میں تو ایسے ہی نظر آ رہے لیکن کچھ ہے دمخم. فرمایا دیکھو وہ گھوڑے کے اوپر وہ جو ادھر سے ادھر فوجوں کو ترتیب دے رہا، گائیڈ کر رہا، وہ گائیڈر ابو جہل ہے. او بھائی کتابوں میں لکھا ہے، خدا کی قسم یہ دونوں بھائی اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس طرح انہوں نے بے بس کر دیا کہ زمین کے اوپر گرا دیا، زمین کے اوپر گرا دیا. ابو جہل بے بس ہو گیا. ابو جہل کا بیٹا اس وقت اکرمہ اسلام نہیں لایا تھا، اس نے پیچھے سے ایک بھائی کے اوپر وار کیا، یہ شانہ یہاں سے کٹ گیا اور یہ کھال کا تسمہ اس طرح لٹکا رہ گیا اور یہ ہاتھ ہلنے لگ گیا. بالآخر اسی طرح لڑتے رہے. ابو جہل کے بیٹے کے اوپر وار کیا، ڈھال کٹ گئی، وہ تو تیزی سے واپس دوڑتا ہوا ڈر کے مارے بھاگ گیا. ادھر ایک بھائی کا جب یوں ہاتھ کٹ گیا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چونکہ کٹ چکا تھا، کھال میں الجھ رہا تھا، تنگ ہو رہا تھا، تنگی ہو رہی تھی، اس لیے اس ہاتھ کو پیر کے نیچے دبا کر کے اور اس طرح سے کاٹ دیا اور یوں کہا جو ہاتھ یا جسم کا جو حصہ راہ خدا میں رکاوٹ بنے وہ جسم پر رہنے کے قابل نہیں ہے. جانتے ہو یہ فسانے نہیں، یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں. صحابہ کرام کی جمع مردی، صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کا اس اسلام کے لیے قربانیاں دینا، یہ صحابہ کرام ہی کی بات ہے. ہائے ہائے اگر صحابی
रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ्फार पकड़ ले और यूं कहे कि अगर तेरे बदले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाए और तुझे छोड़ दिया जाए, क्या तुझे ये सौदा मंजूर है? फरमाया खुदा की कसम जालिमों, अगर मेरे आका को एक कांटा भी चुभे और मेरी जान जाए उस कांटे के बदले मुझे आका के जिस्म पर कांटा चुभना गवारा नहीं, जान देना गवारा होगा। मैं अपनी जान दे सकता हूं मगर अपने मुस्तफा के लिए कांटा के चुभना गवारा नहीं कर सकता हूं। चुनांचे तारीख कहती है, सीरत की किताबें कहती है, लटका दिया इस तरह से और एक तरफ से पैर की उंगलियों की तरफ से यूं काटना शुरू किया, छोटे छोटे टुकड़े, तड़पता रहा मगर आका की शान में एक जुमला बर्दाश्त नहीं कर सका। कहा जान चली जाए 100 बार मगर मेरे आका के लिए कोई छोटी सी बात भी मैं गवारा करूं ये नहीं हो सकता है। ये हैं वो सहाबा जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। इस तरह से कुर्बानियां दे करके उन्होंने इस्लाम को ताकत बख्शी है और इस्लाम को आगे बढ़ने फलने और फूलने का मौका इनायत फरमाया है। दोनों भाई ये जवां मर्द हैं, जवां मर्दों का आए हाय जिस वक्त में ये भाई ये कह करके अपने बदन के उस हिस्से को अलग कर रहा है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु आगे आते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने उस बेबस बेईमान के सीने पर पैर रखा, किताबों में लिखा है उसके सीने पे पैर रखा। अब वो चूंकि मुर्दगी के करीब हो चुका था, पैर रखा, आंख खोल के कहता है ओ बकरियों के चराने वाले पैर उतार, तूने बहुत ऊंची जगह पे पैर रख दिया है। हाय हाय तकब्बुर की इंतहा है। हाय हाय फिरौन ने मरते वक्त में तवाज़ो इख्तियार की और यूं कहा आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, और ये बेईमान क्या कह रहा है? तकब्बुर कर रहा है। पूछता है जमात हमारी जीती या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा या उनकी जीती? बताया गया जालिम जमात तो रसूलुल्लाह ही की जीती है, तेरी जमात तो हार गई। कहने लग गया यकीन नहीं आ रहा है। का यकीन नहीं आ रहा तो क्या करे, तू देख ले तेरा हशर क्या हो रहा है, अपनी जात से यकीन कर ले। खैर उसके बाद कहने लग गया मैं समझता हूं तुम मेरे पास क्यों आए हो, मेरी गर्दन उतारोगे क्या? बिल्कुल। कहा तो जरा देख तलवार मेरी ले, तेरी तलवार नहीं, और यूं लंबी करके यहां से सीने से मिला करके काटना ताकि जब गर्दनें रखी जाएं तो पता चला लंबी गर्दन एक सरदार की गर्दन है, एक सरदार की गर्दन है। अब भी सरदारी नहीं जा रही है। और कहने लग गया कह देना मोहम्मद से कि कल गुज़िश्ता के मुकाबले पर जो दुश्मनी तेरी मेरे दिल में है वो आज ज्यादा है, आज ज्यादा है। ये कह करके तब गर्दन कटी। अल्लाह अकबर। जान रहे हो ये है इस उम्मत का फिरौन अबू जहल, ये है। बहरहाल मेरे अर्ज करने का मंशा ये था कि एक तरफ ये सहाबा हैं जिनका ये मंजर है, और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की तशकील फरमा रहे हैं उस वक्त में सहाबा किराम खामोश, आप सल्लल्लाहु अलैहि और मुहाजिरीन खड़े हो करके एक पर एक बड़ी बड़ी बातें पेश कर रहे हैं बहादुरी की। आप खुश नहीं हो रहे हैं, आप तो अंसार से चाहते थे कि अंसार मदीना कुछ बड़ी बात कहें। अंसार मदीना के सरदार साद इब्ने मुआद रजी अल्लाह ताला अन्हु, मिक़दाद इब्ने अस्वद रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये लोग खड़े हुए और कहने लग गए या रसूल अल्लाह हम समझ गए कि आप क्या चाहते हैं। शायद आपके दिल में ये आ रहा होगा कि हम जब आपसे बैत अक़बा कर रहे थे मक्का मुकर्रमा में, हमने आपसे मदीने में हिफाजत का वादा किया था, मगर आप शायद ये समझ रहे हो कि मदीने में हिफाजत का वादा किया था, बाहर जंग लड़ने का तो वादा नहीं किया था। आज जंग की बात चल रही है। कहने लग गए या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी है, जो चाहे आप हमारे बारे में फैसला करें। अगर आप हमें अगर आप दरियाओं में घोड़े दौड़ाने का हुक्म दें, हम दरियाओं में कूदने को तैयार हैं। अगर आप हमें आग में कूदने का हुक्म दें, हम आग
आग में कूदने को तैयार हैं। या रसूल अल्लाह, जो माल आप हमारा ले ले वो माल हमें ज्यादा महबूब है, उस माल से जो माल हमारे इस्तेमाल के लिए आप छोड़ दें। आपको इख्तियार है हमारी जानों पर, आप जो हुक्म फरमाए सरे तस्लीम खम है, आपकी बात का किसी भी तरह से कोई विरोध नहीं किया जाएगा। ये सुनने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे 14वीं का चांद। हाय हाय, अब मेरे मुस्तफ़ा ने तैयारी फरमाई, चलना है, बाहर निकल के चलना है। तो मेरे कहने का मंशा ये था कि रब ने अपने नबी को ऐसे साथी इनायत फरमाए कि दुनिया में किसी को नहीं। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों का हाल देखिए, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप यहीं आप चाहिए और आपका रब जाइए, हम तो यही बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ मिक़दाद इब्ने अस्वद, साद इब्ने मुआद कह रहे हैं खड़े होकर, या रसूल अल्लाह, हम वो नहीं हैं जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब देने वाले थे कि फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, जाओ आप और आपके रब जाकर के जंग लड़ लो, हम यही बैठे। हम तो वो हैं कि जो आप हुक्म फरमाएंगे उस पर अमल करेंगे। आपका जहां पसीना गिरेगा वहां हम खून की नदियां बहाने को तैयार हैं। आप हुक्म तो फरमाइए। ये है फर्क इस उम्मत में और दूसरी उम्मतों के अंदर। ओहो, ये कोई कम बात नहीं है कि मेरे परवरदिगार ने पहले से इस तालीम और तबलीग के लिए नबियों का इंतखाब फरमाया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और कई कई नबी भी बैक वक्त इस दुनिया के अंदर रहे। लेकिन जब बारी आई मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपके सहाबा, आपके साथी आपको ऐसे चुनकर दे दिए कि एतमाद फरमा लिया। नबूवत का सिलसिला तो रसूलुल्लाह के ऊपर थम गया और कह दिया गया कि अब नबी नहीं आएंगे मगर नबियों के वारिस पैदा किए जाएंगे जो कुरान करीम को लेकर के पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। मेरे परवरदिगार ने एतमाद फरमाया है इस उम्मत के ऊपर। नबियों का सिलसिला नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रोक दिया गया। अगर रब चाहता तो नबूवत को जारी रखता, क़यामत तक आज भी कोई ना कोई नबी दुनिया के अंदर मौजूद होता, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पे ताजे ख़दम नबूवत को सजा करके फरमा दिया कि अब उलमा नबियों के वारिस होंगे और इस तरह से जिम्मेदारी अदा करेंगे, पूरी दुनिया में इस दीन को लेकर के फिर जाएंगे। तो मेरे आका ने कह दिया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, तमाम उलमा नबियों के वारिस हैं, नबियों के वारिस हैं। नबियों के वारिस किस चीज में हैं? दौलत में नहीं, ठेकेदारियों में नहीं, या फैक्ट्रियों में नहीं, जमीन और जायदाद में नहीं, ना ना, नबियों के वारिस हैं इल्म के अंदर। इल्म नबियों ने वरासत में छोड़ा है, उसी को हासिल करके पूरी दुनिया में तकसीम करना ये उलमाए किराम का काम है। और चूंकि कुरान करीम तमाम किताबों में सबसे अफजल अल्लाह का कलाम और चूंकि कुरान सबसे अफजल है, इसलिए इसको पढ़ने और पढ़ाने वाले का भी मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुतय्यन फरमाया। और यूं इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को पढ़े और पढ़ाए। क्यों बेहतर है? देखो, ये बेहतराई और भलाई अल्लाह के रसूल की ज़बान मुबारक से निकली है, किसी मुफ्ती का कौल नहीं, किसी दारुल इफ्ता का फतवा नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकला हुआ फतवा है। आपने फरमाया, सारी दुनिया के इंसानों में अगर कोई जमात सबसे बेहतर है तो फिर वो कुरान करीम को पढ़ने और पढ़ाने वालों की जमात है। इसलिए कि कुरान सारी किताबों में सबसे अफजल है, तो उसको पढ़ने पढ़ाने वाला भी सबसे अफजल है। और अफजल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी हिफाजत का वादा भी खुद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ओ भाई, ये आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, तवज्जो फरमाइए। रब कहता है हमने ही कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और हिफाजत का वादा भी रब ने किया, दावा भी रब ने किया, और हिफाजत की दलील अल्लाह ताला ने इन उलमा को बनाया। इनके सीनों में कुरान को महफूज करके इनके जरिए से अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत कराई है।
ان کے ذریعے اللہ نے قرآن کی حفاظت کرائی ہے۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کا چونکہ وعدہ نہیں تو ان کے حافظ بھی نہیں، اور اس قرآن کی حفاظت کا چونکہ وعدہ ہے تو کروڑوں آدمی اس کے اللہ نے حافظ بھی بنائے۔ اگر بفرض محال اور بالفرض و تقدیر اگر قرآن کے سارے نسخے ایک مرتبہ دنیا سے ہٹا لیے جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو بول بول کر کے لکھوا دیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، لاکھوں کروڑوں سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ اور سن لو اچھی طرح سے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن سے افضل کوئی نہیں ہے، اور قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ کسی کاغذ پہ اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ جس کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں وہ کسی فیکٹری میں بنا تھا۔ اگر فیکٹری سے آنے والا کوئی کاغذ اس بنیاد پہ افضل ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ کا کلام لکھا گیا ہے، اب اس کاغذ کا کوئی مقابل نہیں۔ پھر سن لو، تمام انسانوں میں ایک انسان اس لیے افضل ہو سکتا ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام اتر گیا ہے۔ اس لیے جس طرح وہ کاغذ تمام کاغذوں میں افضل، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں میں افضل۔ اللہ ہمیں اس کی افضلیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب